शुभोपरांत बच्चों, मेरा नाम के पद्मश्री है। मैं भीमली KGPV से आई हूँ। पिछले कक्षा में मैं 10वीं कक्षा का सारांशात्मक प्रश्न के लिए बताया। सारांशात्मक प्रश्न में पहले हम बरसते बादल, दूसरा ईदगाह, तीसरा हम भारतवासी, चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, ये 4 के लिए हम बताए थे। बरसते बादल हो गया, ईदगाह हो गया, हम भारतवासी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी तक हो गया। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट के लिए बताया, जरूर पढ़ना है इस दोनों को। आज हम भक्ति पद, ये भक्ति पद के लिए एक बार सुनेंगे, ठीक है। कवि रैदास। रैदास का जीवन काल सन 1482 से सन 1527 में हुआ। प्रसिद्ध रचनाएं, इनकी सभी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। विशेषता, इन्होंने ज्ञान मार्ग की शाखा में प्रमुख कवियों में से एक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके आंग आंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। इस पद्य का भाव हम आगे जानेंगे, एक बार सुनते रहिए, ठीक है। रैदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके आंग आंग बस जमाने। रैदास जी ने क्या बताया? प्रभु को अपने स्वामी मानते हैं। प्रभु जी को अपने स्वामी मानकर रैदास ने बताया कि प्रभु तुम चंदन, मैं पानी हूँ। तुम तेरा चंदन वाला पेड़ लाके मेरे पानी में डाल के तुम हर के तो मेरे चंदन को निकालो, मेरे दिल में हुआ अच्छे गुणों को बाहर निकालो। प्रभु जी, मैं तुम चंदन हो तो मैं पानी, जाके आंग आंग बस समानी। मेरे पूरा शरीर को अपने चंदन की बांस से, अच्छे सुवासन से तुम भी मेरे तन में अच्छे गुणों को बाहर निकालो। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा। प्रभु तुम नीले गगन में घन हो, तुम्हारे वर्षा के लिए तुम वर्षा बूंदों की चाहने वाले में चकोर पक्षी हूँ। तुम्हारे वर्षा बूंदों के लिए चाहने वाले में चकोर पक्षी हूँ। चकोर पक्षी केवल वर्षा बूंदों के पीने से ही उनका जीवन यापन करते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। तुम्हारे मोतियों को मेरे धागा में डाल के एक माला बना लेंगे। मेरे गुणों को, अच्छे गुणों को बाहर निकालो और बुरे गुणों को बाहर जाने दो। ऐसे तुम मोती हो तो मैं धागा, నువ్వు ముత్యమైతే నేను దారాన్ని, నీ ముత్యాన్ని నా దారంతో కలిపి దాని ఒక అందమైన బంగారు దానిలాగా తయారు చెయ్యు, బంగారు దండలా తయారు చెయ్యు అని అక్కడ రैदास గారు చెప్తున్నారు। ప్రభుజీ తుమ్ స్వామి హమ్ దాసా, ऐसे భక్తి కరై రैदासा। ప్రభు నువ్వు స్వామివైతే నేను దాసుడిని అని తన భక్తిని చాటుకుంటూ తను రैदास గారు చెప్పుకుంటున్నారు ప్రభుజీని। అలాంటి భక్తిని మనకి ఇక్కడ రैदास గారు చూపిస్తున్నారు। ఇది ఎక్కువగా 3 మార్కుల ప్రశ్నలో వస్తుందమ్మా। రैदासకి భక్తి భావన, మళ్ళీ రैदास మరియు మీరాబాయికి భక్తి భావన, ఇలా రెండిటికి డిఫరెన్సెస్ మనకి ఓన్లీ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లోనే रैदास కోసము వస్తూ ఉంటుంది। ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం మీరాబాయి కోసం। कवियत्री मीराबाई, इनका जीवन काल 1498
से सन 1573 तक है। प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली। विशेषता श्री कृष्णोपासक कवियों में श्रेष्ठ है। माधुर्य भाव प्रयोग में पटु है। परिचय सुना है ना, अभी हम उनकी कविता सुनेंगे। पायो जी मोतो राम रतन धन पायो, पायो जी मोतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मोर सतगुरु, वस्तु अमोलक दे मोर सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। पायो जी मोतो राम रतन धन पायो, पायो जी मोतो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मोतो राम रतन धन पायो, खर्च न कूटे चोर न लूटे, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मोतो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, भव सागर तर आयो। पायो जी मोतो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। पायो जी मोतो राम रतन धन पायो। इतना सुंदर चौपाई हमने मेरा भाई जी के लिखा है। ए पायो जी मोतो राम रतन धन पायो, पायो मीन्स నేను పొందాను, పాయో మీన్స్ పొందాను, నేను పొందాను ఏమిటి, రామరత్న ధన పాయో, రామ అనే రత్నమైన ధనాన్ని, రత్నం లాంటి ధనాన్ని నేను పొందాను. వస్తువు అమోలక్ ధీమోర సద్గురు, నా సద్గురు అమోలక్, అమోలక్ మీన్స్ మూల్యం, అమోలక్ మీన్స్ మూల్యం. అమూల్య, అమోలక్ మీన్స్ అమూల్య, విలువైనది, విలువైన వస్తువుని నేను, వస్తువు మీన్స్ చీజ్, వస్తువు మీన్స్ చీజ్. విలువైన వస్తువుని నేను సంపాదించాను. ఎవరిచ్చారమ్మా విలువైన వస్తువుని? సద్గురు, తన సద్గురువు తనకు ఆ విలువైన వస్తువు, ఆ విలువైన వస్తువు ఏమిటి? రామరత్న, అంటే రామ అనే నామాన్ని జపనామాన్ని తను చేసుకుంటూ దాన్ని రత్నం లాంటి వస్తువుగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారన్నమాట. కిరపాకర్ అపనాయో, కిరపా మీన్స్ అమ్మ ఇది ఎక్కువగా ఎందులో వస్తుందంటే తత్సం తద్భవంలో వస్తుంది. కిరప తద్భవంలో చెప్పాలంటే కృప. ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. కిరప, కృప తత్సం తద్భవంలో వస్తుంది. కృపాకర్ అపనాయో, నన్ను తన శిష్యురాలుగా కృపతో తీసుకున్నారు. అపనాయో అంటే తన, అపనాయో అంటే అపనానా, టు ట్రీట్ యాజ్ ఓన్, అపనాయో. अपनाना, to treat as one. Okay, now
జన్మ జన్మకి పూంజీ పాయి అంటే ఎన్ని జన్మలైనా తరగని పూంజీ మీన్స్ మూలధనం. పూంజీ మీన్స్ క్యా హే మూలధనం. పూంజీ మూలధనం. జన్మ జన్మలైన ఖర్చుని మూలధనాన్ని నేను పొందగలిగాను. జగమే సభీ ఖోవాయో ఇంత మూలధనం నాకు అందుతున్నప్పుడు ప్రపంచంలో జగ్ మీన్స్ వరల్డ్. జగ్ మీన్స్ వరల్డ్ ప్రపంచ దునియా. జగ్ మీన్స్ వరల్డ్. వరల్డ్లో మొత్తం ఏవి పోయినా ఏమి కోల్పోయినా కోన. ఖోవాయో అంటే కోన. కోన ప్రపంచంలో అన్నీ పోయినా నాకు నా రామ అనే నామము దొరికింది. అది అన్నిటికన్నా రత్నం లాంటిది. దానికన్నా మించింది ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నారు. ఖర్చున కోటే చోరునలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు రత్నాలు ఉంటే మనం ఖర్చు పెడతాం. ఎవరైనా దొంగలు వచ్చి దొంగతనం చేసుకుంటారు. అదే నీ దగ్గర విద్య అలాంటి భక్తి అలాంటివి ఎవరైనా దొంగతనం చేయగలరా? అది నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్న కొద్ది విద్య అనగా భక్తి అనగా మనం 10 మందికి చెప్తుంటే ఇంకా పెరుగుతూ మనలోని పెరుగుతూ వస్తుంది. అలంతే కానీ అది ఎప్పుడూ తరగదు. అలాంటి ధనం ఎప్పుడూ తరగదు. విద్యాధనం అనగా భక్తి అనగా మనం ఖర్చు పెడుతున్న కొద్ది పెరుగుతుందే తప్ప జ్ఞానం అన్నది తరగదు. అలాగే దీన్ని ఎవరు దొంగలు ఎత్తుకెళ్ళలేరు. అదే మన దగ్గర డబ్బులో ఏమో ఉంటే మనం ఖర్చు పెడితే తరిగిపోతుంది, దొంగలు వస్తే దోచుకెళ్ళిపోతారు. అదే మనం భక్తి కానీ విద్య అనే ధనాన్ని కానీ బాగుంటే అది ఎంత ఖర్చు పెడుతుంటే అంతకు రెట్టింపు మన దగ్గరికి జ్ఞానం అనే రూపంలో వస్తూనే ఉంటుంది. దీనిని చోరునలు ఉంటాయి. చోర్ మీన్స్ థీఫ్. చోర్ మీన్స్ థీఫ్. థీఫ్ ఎవరు దొంగతనం చేయలేడు అనమాట. దిన పడుతు సవాయో. దిన అంటే డైలీ. దిన్ మీన్స్ డైలీ. రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వస్తుంది. రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వచ్చేది ఏమిటమ్మా అంటే భక్తి అనే ధనం మాత్రమే. సతకి నామం కేవటియా సతుగురు. సతకి నామం అంటే సత్ అంటే మనకి మంచి అనే నావ్. నావ్ అంటే పడవ. నావ్ మీన్స్ నౌక. ఆ పడవలోని కేవటియా అంటే మనకి పడవ నడిపేవాడు. కేవటియా అంటే ఎవరు? పడవ నడిపేవాడు. అతడు మనకి అంటే మనకి ఎవరు అక్కడ కేవటియా? సద్గురువు. మన సద్గురువే మన ఒక శరీరాన్ని ఒక మంచి త్రావులో నడిపించుకుంటూ మనకి మంచిని చేకూర్చేది ఎవరు అంటే ఆ సద్గురువే. ఆ సద్గురువే మన నావని ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. నడిపించు నా నావ అంటారు చూడండి. అలా నా నావని ఈ భవసాగరాల్లోని, భవసాగరం అంటే కష్టాలు, ఈ కష్టాల్లోని మనల్ని ముందుకు నడిపించేది ఎవరు అంటే సద్గురువు. ఆ సద్గురువు మనని ఆ సద్గురువు ఏవేదిగల కేవటి అంటే పడవ నడిపేవాళ్ళ ఉండి మనని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. భవసాగర్తో రాయో. భవసాగరాలు అంటే కష్టాలు ఎన్ని మనకు వచ్చినా, మనకి ఎన్ని వస్తున్నా మనని మంచి త్రావులో మంచిగా తీసుకెళ్ళే ఎవరు అంటే సద్గురువు మాత్రమే. మీరాకే ప్రభు గిరిధర్ నగర్. మీరాకే ప్రభు తన ప్రభు కానీ ఆ స్వామి మేరాకే ప్రభు గిరిధర్. గిరిధర్ అంటే గిర్ को धारण करने वाला कौन अम्मा? गिर का धारण श्री कृष्ण जी. कृष्ण जी गिरिधर को, గిరిధర్ మీన్స్ గిర్ का धारण करने वाला. అతని గిరిధర్ని అంటే శ్రీకృష్ణుని తన ప్రభువుగాను తన దాసుడిగానే ఫీల్ అయ్యి ఆవిడ చెప్తున్న హరక జసు గాయో అంటే తను ఎంత అంటే తన మనసు నిండుగా తను ఎంత ఓపికనంతవరకు తన నామస్మరణ చేసుకుంటూనే తన కోసమే తలంచుకుంటూ తన జీవితాన్ని తరింపచేసిన కృష్ణ భక్తురాలు. కృష్ణ భక్తి శాఖకి ఆవిడే ప్రముఖురాలు. ఆవిడే అంత చక్కగా తన కృష్ణ భక్తిని చాటుకున్నారు. ఇంకా మనం ఇప్పుడు మీరాబాయి కోసం అయింది, రైదాస్ కోసం కూడా విన్నారు. మీరాకే పద్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. మీరాకే పద్ మనకి మీరాకే పద్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మీకు బర్సే బాధలు దానికి మీరాకే పద్ యా అంటే అది లేదా ఇది అని ఇచ్చే దాంట్లో బరస్తే బాధలతో పాటు మీరాకే పద్దే ఇస్తారు. కనుక 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి మీరాకే పద్ గ్యారంటీగా వస్తుంది.
మనకి అందులో కృప, ఇది తత్సం తద్భావంలో కృప గ్యారంటీగా వస్తుందమ్మా. ఈ రెండింటిని బాగా గుర్తుంచుకోండి, చదవండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెసన్ మనం జల్ హీ జీవన్ చెప్పుకుందాం. जल ही जीवन पाठ का लेखक श्री प्रकाश जी, उनके बारे में अभी जानेंगे. प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तकों से ली गई है. विशेषताएं: हिंदी के जाने माने लेखक हैं. विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं. इनके निबंध विचारोत्तेजक होते हैं. जीवन अब क्या है? कवि श्री प्रकाश जी, जल ही जीवन, जल ही हमारा जीवन है. नीरे मन प्राणाधारम, नीरे मन प्राणाधारम. एक किस तरह पाठ है? कहानी पाठ है. దీని విధ అంటే ఎటువంటిది కథ? ఇది కహాని, కథ లాంటిది అనమాట. ఇందులో మనకి రాబోయే సమస్యల కోసం వివరిస్తూ మనకి కథని, చక్కని అందమైన కథను మనకి రూపొందించారు శ్రీప్రకాష్ గారు. ఆ శ్రీప్రకాష్ గారు ఈ కథ మనకి ఎలా రూపొందించారు ఏమిటి అనేది మనం ఒకసారి కౌపరిచయం విన్నాం కదమ్మా. ఇప్పుడు దాకాని శ్రీప్రకాష్ గారిది కౌపరిచయం విన్నాము. ఆ కౌపరిచయం తర్వాత అతను చెప్పిన అందమైన కథని సింపుల్గా 10 వాక్యాల్లో మనం చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? శ్రీప్రకాష్ గారు ఇప్పుడు జరిగిన జీవన కథలోకి వెళ్దాం. 20वीं शताब्दी अंत, 20वीं शताब्दी अंत में प्रोफेसर दीपेश और विकास ने लाल में बैठे थे. तभी विकास जी ने अंदर घर में चले गए. सभी लोग वैज्ञानिक, सभी भूवैज्ञानिक अंदर चले गए. इन्होंने लाल में बैठकर दीपेश जी ने आकाश की ओर देख रहे. आकाश में कोई यान जल्द से जल्दी आया है, जल्द से जल्दी चला गया है. वो क्या है सोच करते रहे. एक बार फास्ट गया, घर में जाकर उन्होंने विकास को फ़ोन करके मैं एक लाम देखा हूँ, एक वो फास्ट के आया है, बाहर फिर भी चले गए हैं बोल दिया. तभी ने विकास को बहुत आश्चर्य नहीं लगाया, क्योंकि हमारे मन में కాకుండా ఇంకో దగ్గర కూడా అంటే ఇంకో ఖండంలో దీంట్లో కూడా మనకి ఉన్నారు. మన భూమిలోనే కాకుండా మిగిలిన వాటిల్లో కూడా మనకి ఉన్నారు అనేసి తను వికాస్ గారు నమ్ముతూ ఉంటారన్నమాట. అలా దీపేష్ గారు చెప్పగానే వికాస్ గారు అయితే ఆశ్చర్యంగా ఫీల్ అవ్వలేదు. दीपेश और विकास ने एक बार बाहर बैठा है. उसी बार एक लान आकर उनके पास आया है. అప్పుడే ఒక లాన్ వచ్చిందనమాట. అలా బయటికి వచ్చి उस लान से कोई एक आदमी बाहर आया. वो देखने के लिए थोड़ा सा हम जैसा लगा, उनके बात भी हमारे जैसा लगा. वो देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगा है. అది చూడ కొంచెం డిఫరెంట్, కొంచెం మనలాగే ఉన్నారు, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నారు. కానీ ఆ యాన్లో నుండి బయటికి దిగారు. తన వాయిస్, మనం మాట్లాడే మాటలు కూడా మనలాగే ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడికి దేనికి వచ్చారమ్మా? అక్కడ మనకి లెసన్ ఆల్రెడీ స్కూల్లో విన్నాం కదా. దేనికోసం వచ్చారు వాళ్ళు? ఒక వాటర్ దానికోసం వచ్చాము మేము. మీ భూజలు అన్నిట్లో ఎక్కడ అన్ని ప్రతి దాంట్లోనే చూసాము. అన్నిట్లో మీ భూజలంలో మాత్రమే ఎక్కువగా వాటర్ మాకు కనిపించాయి. అందుకనే మీ భూమి మీదకి వచ్చి ఒక వారం రోజులుగా మేము వాటర్ని తీసుకెళ్తున్నాము. एक बार सप्ताह से हम आपके भूग्रह में वाटर पानी को ले रहे हैं అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మా మిషన్ పాడైంది. हमारा मिशन ठीक है थोड़ा सा खराबी है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं. अभी पूरा हो गया, हम चले जा रहे हैं. जाने के समय आपका సారీ कहने के लिए यहाँ आए हैं. అంటే మేము వెళ్తున్నప్పుడు సారీ చెప్పడానికి మామూలుగా, అంటే మీరు కూడా ఇంకా మీరు వాటర్ని జాగ్రత్తగా వాడుకోకపోతే మీరు కూడా మాలాగే సమస్యల్లో పడిపోతారు అని అదేంటి ఏలియన్ చెప్పారనమాట. ఏలియన్ अंतेकाకుండా एलियन आगे प्रॉब्लम वहाँ पे उनके ग्रह में सारा पानी विषाणु से पूरा हो गया. कंप्लीट विषाणु में हो गया అంటే మొత్తం అంతా విషం పూరితం అయిపోయింది. उस पानी के पी रहे हैं, सभी लोग मर रहे हैं.
అది తాగిన వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతున్నారు। इसीलिए उनके एलियंस को उनको जी रखने के लिए वो पूरा पानी को बाहर के फेंके, अभी नया पानी से भर लेने के लिए हमारी भूग्रह के जल ले रहे हैं। వాళ్ళు వాటర్ అంతా క్లీన్ చేసుకొని మొత్తం అంతా అక్కడ క్లీనింగ్ అయ్యాక మన అక్కడ వాటర్ లేక వాటర్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి మన భూగ్రహం నుండి వాటర్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆ వాటర్ని వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు అన్నమాట। ఇలా మనకి న్యూస్లో వాటిలో మనకు భూగ్రహం మీద వాటర్ తగ్గిపోతున్నాయి, మనకు వాటర్ స్థాయి తగ్గుతూ మంచినీటి స్థాయి తగ్గుతూ వస్తుంది అని మనకు న్యూస్లో వినిపిస్తుంది। కానీ మనకు జరుగుతుంది ఏమిటి అక్కడ నిజంగా అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఏలియన్స్ వచ్చి వాటర్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అని మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది। ఇదంతా ఒక కథ మాత్రమే, నిజంగా అలా జరుగుతుందో లేదో జరిగే సూచనలు కూడా మనకి ఉన్నాయి అని తెలియడానికే ఈ అందమైన కథని మనకి చూపించిన వారు ఎవరు అంటే శ్రీప్రకాష్ గారు, ప్రొఫెసర్ దీపేష్ వికాస్ అంటూ ఒక భూవైజ్ఞానికులు వాళ్ళతో పాటుని మనకి ఈ కథని చూపించారు। ఇందులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, జల్కి సమస్య। జల్కి సమస్య వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది బాగా చదవండి। మనకి 3 మార్క్స్లో కూడా జల్ జీవన్ అంటే రావచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను, నేనైతే ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పలేను, దీనికోసం రావచ్చని అనుకుంటున్నానమ్మా। జల్ కి మహత్వం నెక్స్ట్ 3 మార్క్స్లో వచ్చేది ఏంటంటే జల్ కి మహత్వం। ఇది 10 మార్క్స్కి వస్తుంది, ఈ 3 మార్క్స్కి రావచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను। థర్డ్ అంటే వాటర్ కోసం, జల్కి రఖరఖావ్, ఇది మనకి నిబంధ 8 మార్క్స్ నిబంధనలో రావచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను। అంటే మన ప్రతి లెసన్ నుండి ఒకటి వస్తూ ఉంటుందమ్మా, అలాగా ఇది జల్కి రకరకాల అంటే అందులో జల్ని మనం ఎలా స్టోర్ చేస్తాము, ఫస్ట్ జల్ సమస్య రాయాలి, దాని తర్వాత అన్నిటికన్నా ఫస్ట్గా జల్కి మహత్వం రాయాలమ్మా, ఫస్ట్ వాటర్ యొక్క మహత్వం రాస్తాము, దాని తర్వాత నిబంధనలోని జల్కి సమస్య మనకి లేకపోతే ఎంత ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్నది రాస్తాము, దాని తర్వాత రకరకాలు రాస్తాము, లాస్ట్లో ఫైనల్గా ఉపసంహారం ఇది రాస్తే మనకి 8 మార్క్స్ చాలా ఈజీగా సింపుల్గా నీట్గా పడతాయి కనుక ఇది బాగా చదవండి। జల సంరక్షణ కోసం అంటే జల సంరక్షణ మనకి ఎలా వస్తుందంటే జల్కి రకరకాలు రాకపోవచ్చు కానీ ఇలా ఇవ్వరు డైరెక్ట్గా జల్ సంరక్షణ, జల సంరక్షణ అనేది రావచ్చు నిబంధన ఇలా రాస్తే 8 మార్క్స్ చక్కగా పడతాయి। నెక్స్ట్ లెసన్ మనం చెప్పుకుందాం। धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब, ये साक्षात्कार पाठ है। इनमें पहला साक्षात्कार हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में अभी जानेंगे। APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इन्होंने पूर्व दिनों में बहुत गरीब परिवार के थे, रामेश्वरम में जन्म लिया, बहुत बड़ा परिवार के थे। उन्होंने बचपन में ही समाचार पत्र बेचने वाले एक लड़का अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध है। हर एक छात्र और हर एक मनुष्य को सभी को APJ अब्दुल कलाम नाम ना जानने वाले कोई मनुष्य हमारे भूमि पर नहीं है। आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात आ जाती तो
सभी का मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, वही एपीजे अब्दुल कलाम है। हमारा देश की सारी दुनिया के आदर्श है। दुनिया का मानचित्र में भारत का श्रेष्ठ स्थान दिलाया। उतना ही नहीं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न ग्रहीता एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसा पाठ है, धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। साक्षात्कार एक ऐसा पाठ है, विधा साक्षात्कार। సాక్షాత్కార్ మీన్స్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. ఓకే, సాక్షాత్కార్ మీన్స్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. అంటే మనకి ఇందులోని స్టూడెంట్స్ ఏమో మన ఎవరికి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారికి ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ ఏమో టీసీ థామస్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. మనకి ఇందులో మనం మెయిన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చెప్పుకుంటుంది ఎవరి కోసము అంటే ఫస్ట్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रामेश्वर की गलियों में समाचार पत्र बेचने वाला एक निर्धन बालक एक दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा भारत का राष्ट्रपति बनेगा. తమిళనాడులోని పేపర్ బాయ్ మనకి మన భారతదేశానికి ఒక పేదవాడైన పేపర్ బాయ్ మన భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి అవుతాడని మనం ఏ రోజైనా అనుకున్నామా? ऐसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था. ఎవరైనా కల్లో కూడా ఊహించి ఉండరు. किंतु उस गरीब बालक ने अपने प्रतिभा, परिश्रम और लगन से सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य के लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है. అలాంటి అబ్బాయి మనిషికి ఏది అసంభవం కాదు, అన్ని సంభవమే అని తెలియజేసి తన కృషి పట్టుదలతోని మనకి నిరూపించి చూపించారు. मन में अगर चाह हो तो उसे राह अपने आप मिल जाती है. మన మనసులో ఏమైనా చాహ్ మీన్స్ కోరిక, చాహ్ మీన్స్ కోరిక. మన మనసులో ఏమైనా కోరిక బలంగా అనుకుంటే దానికి రాహ్ మీన్స్ వే. రాహో మనకి దానికి అదే కనిపిస్తుంది అని చెప్పిన గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. जी हाँ, यह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन का नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न अबुल फकीर जैनुद्दीन అబ్దుల్ కలాం. ఇలా మనకి నిరూపించి చూపించిన వారు ఇంకెవరో కాదమ్మా, ఎవరో మనకి మన భారత పూర్వ రాష్ట్రపతి. ఇతను మనకి ఏవిగా పనిచేశారు, రాష్ట్రపతి. నెక్స్ట్ మిసైల్ మ్యాన్. మన మిసైల్ మ్యాన్ అనే పేరుతో భారతరత్న అవార్డు, ఇతనికి వచ్చిన అవార్డు ఏమిటమ్మా? భారతరత్న. భారతరత్న. ఇతని పూర్తి పేరేంటి? అబుల్ ఫకీర్ జైనులాబుద్దీన్ అబ్దుల్ కలాం. అబుల్ ఫకీర్, ఇక్కడ రాస్తానా? అతని పూర్తి పేరేంటి? అబుల్ ఫకీర్ జైనులాబుద్దీన్ అబ్దుల్ కలాం అన్నమాట. राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात्कार लिया था. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అతను ఏ రోజుని రాష్ట్రపతి అంటే చిన్నపిల్లలతో చక్కగా కలిసిపోయి వారు వేసిన ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానాలు చాలా చక్కగా చెప్పేవారు అన్నమాట. అలాంటి చక్కని రాష్ట్రపతి మనకి ఇంకా ఇంతకు ఎప్పుడు దొరుకుతారని నమ్మకం కూడా లేదు. ఇంత మంచి రాష్ట్రపతి మనం చూసాము. అలాంటి రాష్ట్రపతి మనకి ఇంతకు ముందు కూడా లేరు, ఇంత తర్వాత కూడా వస్తారని నమ్మకం లేదు. అలాంటి రాష్ట్రపతి గారి కోసం మనకి స్టూడెంట్స్ ఎలా ఇంటర్వ్యూ చేశారు.
बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार के सामाजिक समस्याएं हैं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हुई है। उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं? మనకి జనసంఖ్య పెరుగుతూ వస్తుంది, అది మనకు ఒక మహమ్మారి లాగా బాగా వ్యాపిస్తుంది. అలాంటి దానికోసం మనం ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు. इनमें दो राय नहीं कि हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्या है. ఇందులో రెండుగా ఏమీ లేవు. ఒకటి జనసంఖ్య పెరుగుతుందని, రెండు సామాజిక సమస్యలని, రెండు కాదు, ఆ రెండు ఒకటే. पर साथ ही हम यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत की एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ 50% से भी अधिक युवा शक्ति है. మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే ఇప్పటికొచ్చి అలాంటి దేశం ఎక్కడా లేదు. అలాంటిది ఒక మన భారతదేశంలోనే. ఏంటంటే గొప్పతనం అంటే 50% కన్నా ఎక్కువగా, మన జనసంఖ్యలో 50% కన్నా ఎక్కువ యువశక్తి ఉంది. जो देश के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दे रहे हैं. వారే మన భారతదేశ ఆర్థిక వికాసానికి, ఆర్థికంగా మెరుగుపడడానికి వారే కారణం. यह भी देखना आया है कि जहाँ कहीं भी महिला साक्षरता दर अधिक है वहाँ एक साक्षरता दर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई है. ఎక్కడైతే మహిళ చదువుకుంటుందో అక్కడ జనసంఖ్య కూడా పెరగడం అన్నది తగ్గుతూ వస్తుంది. అంటే మనకి నాగరికత పెరుగుతుంటే లిటరసీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటేనే దానివల్ల మనకు పెరిగే సమస్యల కోసం, వాటి కోసం తెలుసుకొని జనసంఖ్యను కూడా అదుపులో పెట్టగలరు. అందుకే మహిళలు కంపల్సరీ చదువుకోవాలి. एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें. మీరు ఒక స్టూడెంట్ కదా, మీరు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ చివరికి కనీసం మినిమం తక్కువలో తక్కువ ఒక 5 టీచర్, ఒక లేడీస్ని అయినా సరే మీరు టీచ్ చేయండి. జో పడనా లిఖనా నహీ జాంతి, ఎవరైతే చదవడం రాయడం రాదో అలాంటి వారికి మీరు నేర్పించండి చదువుని. ఖాళీ సమయాల్లో ఒక 5 ఇల్లిటరేట్ లేడీస్ని తీసుకొని వాళ్ళకి రాయడం అంటే రైటింగ్, రీడింగ్ అనేది నేర్పించండి. साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताएं. వాళ్ళకి చదువుతో పాటు మన సమస్యల కోసం కూడా, అంటే మన సమాజంలో ఏ సమస్యలు అయితే ఉన్నాయో ఆ సమస్యల కోసం కూడా వివరిస్తూ ఉండండి. जिनसे आजकल ये महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है. ఇప్పుడు మన మహిళలు ఏవైతే ఎటువంటి కష్టాలు అయితే చాలా సమస్యలు అయితే ఎదుర్కొన్నారో అలాంటి సమస్యల్ని వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండండి చదువుతో పాటు అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇంకో క్వశ్చన్ है सर, भारत के राष्ट्रपति के रूप में आप बाल मजदूरी की समस्या के समाप्त करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? బాల్ మజ్దూరి అంటే బాల కార్మికులు అరికట్టడానికి మీరు ఎటువంటి సలహాలు ఇస్తారు అని ఇంకో స్టూడెంట్ అడిగారు. దానికి మన కలాంజీ ఏం చెప్పారో ఒకసారి విందాం. कानून बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है. మనకి చట్టరీత్యా బాల కార్మికులు చట్టరీత్యా నేరం. इस दशक के अंत तक हमें इस जड़ को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए. మనం ఈ దశాబ్దాల చివరిలోపు దానికి జడ్సే అంటే మూలాల నుండి, జడ్ అంటే మూలం నుండి కూడా దాన్ని పెకిలివేయాలి అని చెప్పారు. భారతీయ సంసద్ ने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है. మనకి మన భారతదేశం కూడా అధినియం 2002 అంటే మనకి సెక్షన్ 2002 అంటే 2002 చేసే చదువుతాం అంటే 6 నుండి 14 సంవత్సరాల యొక్క పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ చదువుకోవాలి, వాళ్ళు స్కూళ్ళల్లోనే ఉండాలి అని మనకి ప్రకటన ఇచ్చింది, అంటే ఒక తీర్మానం చేసింది. यह बहुत जरूरी है कि बच्चे अभिभावकों को नशाखोरी से मुक्त दिलाने के लिए मुहिम चलाएं और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने की व्यवस्था भी करें. మనకి పిల్లలకి స్కూల్లో జాయిన్ చేయడం అంతేకాకుండా ఇంకా చదువుకోవాలనుకున్న ప్రౌఢ శిక్ష, వాళ్ళకి నైట్ స్కూల్స్ అని పెద్దవాళ్ళకి కూడా నైట్ స్కూల్స్ అని పెట్టి వాళ్ళకి కూడా చదువులు మనం నేర్పిస్తే వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకొని పిల్లల్ని పాఠశాలకి పంపిస్తారు కానీ పనికి పంపించరు అని చెప్తుంది. ऐसी समस्या 3 अलग अलग उपाय निपटा जा सकता है. ఇటువంటి ఈ సమస్యకి 3 రకరకాలైన 3 సమాధానం. ఒకటి, బచ్చా స్వయం अपनी पढ़ाई जारी रखने में रुचि दिखाए. ముందు చేయాల్సిందంటే స్టూడెంట్ తన స్టడీస్ కోసం ముందు తనే
మెయిన్గా నాకు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగించుకున్నట్టు చేసుకోవాలి. సెకండ్, మాతాపితకు శిక్షిత్ కరికే ఆరు అంటే సెకండ్ ఏమిటి, తల్లిదండ్రులు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళైతే తన పిల్లలు చదువుకోవాలి అని తన ఆసక్తి చూపిస్తారు. వాళ్ళు చదువులేని వాళ్ళైతే తనతో పాటు వాళ్ళు కూడా పనికి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కనుక ఫస్ట్ది ఏమిటి, ముందు పిల్లడికి చదువులో ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. సెకండ్ది తల్లిదండ్రులు ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండాలి. थर्ड, बच्चों से काम लेने वाले मालिकों के आत्म नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करके ताकि वे उन बच्चों के को अपने बच्चों जैसे ही మూడో పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఎవరైతే పనుల్లో పెట్టుకుంటారో పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఆత్మనియంత్రణ ఉండాలి. ఏమని, అదే నా పిల్లాడైతే నేను అలాగా పనిలో ఉంచుతానా అనే తనను ఆత్మని శుద్ధి చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు కూడా తనే స్వయంగా మనకి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అంతా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫుడ్ కూడా పెడతారు. ఇంకేం కావాలని చక్కగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసి తన యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా చాటుకోవచ్చు. అలాగా ఎవరైతే పనుల్లో జాయిన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఆత్మశుద్ధిగా ఉండాలి. రెండు, తల్లిదండ్రులు ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే స్టూడెంట్కి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, ఎడ్యుకేషన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఓకేనా, ఈ మూడు కంపల్సరీ ఉండాలి అని చెప్పారు. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान के भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में लगभग सभी स्तरों में पर व्याप्त छात्र समुदाय सन 2020 तक भारत के भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार సమస్య అంటే మొత్తం ఇది ప్రపంచమంతా ఉన్న సమస్య. దీన్ని ఏ విధంగా నిర్మూలించాలి అంటే చెప్తానండి. భ్రష్టాచార సమస్య అంటే లంచగొండితనం, దాన్ని ఏ విధంగా మనం నిర్మూలన చేయాలని అడిగారు. सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है. దానికి ఎలాగైనా నిర్మూలన చేయాలని చాలా ఎక్కువగా అందరూ అవసరం అన్నది చూస్తున్నారు. యా ఆందోళన अपने घर में विद्यालय से ही आरंभ करना होगा. ఇది ముందు మన ఇంటిలో నుండి ప్రాథమిక పాఠశాల నుండే స్టార్ట్ అవ్వాలి. भ्रष्टाचार उन्मूलन में मेरे दृष्टि में केवल 3 ही तरह के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं. ఇందులోనే మనకి ఎక్కువగా సహాయపడే వాళ్ళు ఎవరు అంటే దీన్ని నిర్మూలించడానికి ఫస్ట్ మాత, దో పిత, ఫస్ట్ ఎవరు తల్లి, రెండు తండ్రి, ప్రాథమిక విద్యాలయకి శిక్షక్, మూడోది ఎవరు ప్రాథమిక విద్యాలయం అంటే ప్రైమరీ స్కూల్లో టీచరు. తల్లి ఏ విధంగా అమ్మ నాన్న నువ్వు చదువుకుంటే నీకు ఈ చాక్లెట్ ఇస్తాను అంటే అక్కడే మనం చిన్నపిల్లల నుండే మనం లంచుకుంటాను అంటే నువ్వు చదువుకుంటే నువ్వు బాగుపడతావని చెప్పడం మానేసి నువ్వు ఈ టైంలో ఈ హోంవర్క్ చేసావు అనుకోండి నీకు ఏ కావాలో చేసి పెడతాను అని ఒక లంచాన్ని మన తల్లి నుండే నేర్పిస్తాం. నాన్న నువ్వు ఈ పని చేయరా నీకు నేను కావాల్సినవన్నీ కొనిసిస్తాను, నీకు ఫస్ట్ వచ్చిందనుకో నేను నీకు సైకిల్ కొంటాను. ఫస్ట్ వస్తే తన లైఫ్ బాగుంటుంది, తను ఎలా ఉంటాడు అని చెప్పడం మానేసి నీకు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తే నీకు సైకిల్ కొంటాను ఒక ప్రలోభానికి గురి చేస్తాను. అలా చిన్నప్పటి నుండే తల్లి తండ్రి నుండే మనకు లంచగొండితనం అనేది అలవాటు అవుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రాథమిక పాఠశాల ఈరోజు స్కూల్కి వచ్చిన అందరికీ చాక్లెట్స్ ఇస్తాను, బాగా ఎవరు చదువుకుంటే వాళ్ళకి చాక్లెట్ అంటూ వాళ్ళకి అలా ప్రలోభాలకు లోన్ చేసి పిల్లలు అందుకే ఈ 3 స్థలాల్లోనే మారితే మనకి లంచగొండితనం ఉన్నది అక్కడే మైండ్లో మనం ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. ఒక మంచి ఏమైనా చేయాలి అంటే మనం ఎంతో కొంత లంచం తీసుకుంటూ ఉండాలి. అది అమౌంట్ అవని గిఫ్ట్ అవని ఏదైనా అవ్వచ్చు. అలా మనం చిన్నప్పటి నుండే పిల్లలకి అలవాటు చేస్తాం, ముందు దాన్ని మార్పించాలి అని అతను చెప్పారు. यदि ये तीनों बच्चों से ईमानदारी और सच्चाई पाठ पढ़ाते हैं तो इसके बाद जीवन में शायद ही कोई उनको ఇలా పాయగా ఈ చిన్నప్పటి నుండే వాళ్ళకి నిజాయితీ అనే పాఠాలు నేర్పించినట్టయితే దాన్ని ఇంకెవరో జీవితంలో మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. అత హర్ ఘర్ మే ఈ స్థర ఆందోళనకి ఆవశ్యకత హై. అంతేకాదు ప్రతి ఇంటిలో ఇటువంటిది స్టార్ట్ అయితేనే మనకి ఇప్పుడు పిల్లలకు రాబోయే తరమైన బాగా జరుగుతుంది. సార్వజనిక జీవన భ్రష్టాచారకు మిఠాయి సకే అప్పుడు రాబోయే తరాలు ఈ లంచగొండితనం నుండి దాని దూరంగా ఉంటారు. आप सब यह संकल्प लें कि आप सदैव ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त जीवन का निर्वाह करेंगे और दूसरों के लिए आदर्शवान बन रहेंगे. నేను నమ్ముతున్నాను ఏంటంటే మీ అందరూని ఎప్పుడు సదైవ్ అంటే ఎల్లప్పుడూ ఇమాందారి అంటే నిజాయితీతోనే భ్రష్టాచారం ముక్త అంటే ఏ లంచగొండితనాలకి వాటికి ప్రలోభాలకి లోనవ్వకుండా మీ జీవితాన్ని ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండేటట్టు ఉంటారని కోరుకుంటున్నాను అన్న. నెక్స్ట్ 4వ క్వశ్చన్, बड़े हमेशा बच्चों के कुछ ना कुछ उपदेश देते रहते हैं
कुछ लोग कहते हैं कि अनुशासन रहना चाहिए అంటే పెద్దలు ఎప్పుడు పిల్లలకి ఏదో ఒక స్పీచ్ ఇస్తూనే ఉంటారు. కొంతమంది ఏం చెప్తారు, క్రమశిక్షణగా ఉండాలి అంటారు. कुछ लोग कहते हैं कि खूब पढ़ाई करना चाहिए, ఎక్కువ చదవాలని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. तो कुछ लोग कहते हैं कि ईमानदारी बनना चाहिए, ఎప్పుడు నిజాయితీగా ఉండాలని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. బड़ी मेहनत करनी चाहिए అంటే ఇంకొంతమంది ఎక్కువ కష్టపడాలి, పరిశ్రమ ఎక్కువగా చేస్తే పరిశ్రమ ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటే వాళ్ళకి బాగుంటుంది అని ఇంకొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. ఇలా చాలా చెప్తూ ఉంటారు. वैसे तो इन बातों में पालन करना महत्वपूर्ण है. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ పాటించడం చాలా గొప్ప విషయం. किंतु एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, కానీ ఒక స్టూడెంట్కి వీటన్నిటిలో మెయిన్గా పాటించాల్సిన గుణం ఏమిటి అని అడిగారు. एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि అంటే ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. छात्र के महत्वपूर्ण गुण अच्छा छात्र के गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ఇది అయితే 10 మార్క్స్కి రావచ్చు, లేదంటే 3 మార్క్స్కైనా రావచ్చు. ఒకసారి अच्छे छात्र के गुण क्लियरగా వినండి. ठीक है. एक छात्र का रूप में विकसित भारत का अपने आपका स्वप्न को साकार करने की एक छात्र के लिए उसकी अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति आदर के गुण, ये गुण आपको निस्संदेह आदर्श नागरिक बनाएंगे. ముందు తన పట్ల తన నిజాయితీగా ఇతరుల పట్ల ఆదరంగా అంటే వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉన్నవాడు నిస్సందేహంగా ఆదర్శ ఛాత్ర అవుతారు. అంతేకాకుండా ఇంకా మనకి ముందు కూడా చెప్తారు. అవన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే లెసన్ మీరు బాగా వింటే ఆదర్శ ఛాత్రకే గుణ ఆదర్శ అచ్చే నాగరిక గుణ రెండు ఈజీగా ఉంటాయమ్మా. అప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, एक अंतिम प्रश्न है. एक छात्र के रूप में विकसित भारत का आपको स्वप्न साकार करने के दिशा में क्या कर सकता हूँ. ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వికసిత భారతదేశానికి అంటే అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశాన్ని మనం ఎప్పుడో కళని సాకారం చేసుకుంటామని అడిగారు. దానికి అబ్దుల్ కలాం గారు ఏం సమాధానం చెప్పారంటే, एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें. మీరు స్టూడెంట్ కాబట్టి మీరు ఏ క్లాస్ అయితే చదువుతారో అందులో ఫస్ట్ రావడానికి ట్రై చేయండి. अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य बनाए, ముందే మీ జీవితానికి ఒక లక్ష్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. फिर उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें. దాన్ని ప్రాప్తి అంటే మనం ఓన్ చేసుకోవడానికి దానికి కావాల్సిన ప్లానింగ్ ఉండాలి, దానికి కావాల్సిన అనుభవాలు అన్నీ ఉండాలి. బాధకు లగ్తే పోయే ఉన్ పర్ విజయ ప్రాప్తి కరే. బాధలతో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మనం అనుకున్న సాధించడానికి ముందుకు సాగుతూనే ఉండాలి. నిరంతర ప్రయత్నశీल रहते हुए सबसे बढ़िया काम करने की ओर बढ़ते रहे. నువ్వు ఎప్పుడూ పరిశ్రమ అంటే కష్టపడుతూనే నువ్వు అనుకున్న సాధించడానికి ముందుకు అడుగులేస్తూ ఉండాలి. సాథ్ హీ నైతిక మూల్యం కా గ్రహణ కరే. దాంతోనే నైతిక విలువలను కూడా నేర్చుకోవాలి. छात्रों को हमेशा परिश्रमी बनने का प्रयास करने चाहिए. స్టూడెంట్ ఎప్పుడూ కష్టపడుతూ అంటే పరిశ్రమ అంటే కష్టపడడం అంటే ఏవో దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళకి చదువుతూ నిరంతరం కొత్త జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటూ ఉండాలి. छुट्टी के दिनों में छात्र गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों को पढ़ाने के काम और इस अपने जीवन में एक उद्देश्य के रूप में ले. మనం అంతేకాకుండా మన హాలిడేస్లో గట్రా ఎంజాయ్మెంట్ అవన్నీ అలాగే చేస్తాం. ఒక 1 అవర్ బాగా పేదవాళ్ళు ఉంటారు, అక్కడ రోడ్డు మీద పిల్లలు గట్రా కనిపిస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఒక 2-3 మనం కూర్చోబెట్టి చదువు చెప్తే వాళ్ళకి కూడా జ్ఞానం అన్నది వస్తుంది, మన జ్ఞానం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మీరు మీ లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి. ఇది కూడా छात्र अधिक से अधिक पौधे लगाए. చిన్నపిల్లలు చక్కగా మీకు వీలైన మొక్కల్ని పౌధా అంటే మొక్కలు చిన్న చిన్న మొక్కల్ని చక్కగా నాటండి. इससे पर्यावरण के संतुलन बने रहने में सहायता मिलेगी. దీనివల్ల దాన్ని మీరు నాటిన మొక్క మీద మీకు ఎంతో శ్రద్ధ ఉంటుంది. దానికి రోజు నీళ్ళేసి అలా పెంచడం వల్ల మన పర్యావరణాన్ని సమతుల్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. हमारे ये कार्य ना केवल हमको बल्कि हमारे राष्ट्र को भी विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाएंगे. ఇది మన కోసమే కాదు, మన దేశానికి కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మార్చడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో అచ్చే నాగరిక గుణ రెండోది అచ్చే నాగరిక గుణం, అచ్చే ఛాత్ర అచ్చే నాగరిక, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. 3 మార్క్స్కైనా రావచ్చు, 3 మార్క్స్కైనా రావచ్చు, 10 మార్క్స్కైనా రావచ్చు. దేనికి ఇస్తే దాని ప్రకారం మీరు దాన్ని
ఫాలో అవ్వడమే. దేన్ని అంటే ఎన్ని మార్కులు ఇస్తే అన్ని మార్కులు తగ్గట్టుగా మీరు రాయాలమ్మా, సరేనా? अब्दुल कलाम जी के बाद हम उनके शिष्य ठेसी थॉमस जी के बारे में अभी सुनेंगे। ठेसी थॉमस जी का पहला शिक्षा सभी केरला में अलुपुज में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग में हाथी वाला स्मारक चिन्ह बहुत अट्रैक्टिव जैसा लगा। इन्होंने देश की मिसाइल प्रोजेक्ट की पहली महिला प्रमुख बनने की गौरव मिली। DRDO के अग्नि 5 कार्यक्रम की निर्देशक बने। इन्होंने कलाम जी के अपने गुरु माने। इनकी पढ़ाई केरला में हुई। थॉमस जी के भारत के प्रथम मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री कहते हैं। अभी हम ठेसी थॉमस जी के बारे में सुनेंगे, ठीक है? ठेसी थॉमस जी का जीवन का आप सुने हैं ना। उन्होंने जीवन में हाथी वाला स्मारक चिन्ह बहुत अट्रैक्टिव से लगा है उनको, साक्षात्कार इंटरव्यूअर को। उनको कॉलेज में आई हुई एक अच्छा चिन्ह है। अब हम साक्षात्कार रिलेटेड पार्ट से दिखेंगे। आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में क्या बता सकते हैं? उनका बचपन सभी कहाँ हुई? केरला में अलुपुज में हुई है, ठीक है? साक्षात्कार जब भी कोई आपको भारत की प्रथम मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगा है? इनको क्या कहते हैं ठेसी थॉमस को? ఈవిడ్ని ప్రథమ మిసైల్ ఉమెన్ అని లేదా అగ్నిపుత్రి అని కూడా అంటారు. అలాగన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అని ఇంటర్వ్యూअर అడిగారు. దానికి ఈమె సమాధానం, मुझे बेहद खुशी होती है, నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है, నాకు ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. सन 1985 में DRDO द्वारा देश भर के 10 युवा वैज्ञानिकों को चुना गया. DRDO 1985లో DRDO ద్వారా 10 మందిని యువ వైజ్ఞానికుల్ని ఎంచుకున్నారు. అందులో ఈమె పేరు కూడా ఉన్నదన్నమాట. उस दिन मेरे खुशी की सीमा नहीं है, నా ఆ రోజున ఆనందానికి అవధులు లేవు. మానా మేరే సప్నం కా పంఖ్ మిల్ గయా, నేను అనుకున్న కలల తీరానికి చేరుకున్నట్టు నాకు అనిపించింది. मैंने अग्नि मिसाइल के अभियान में जुड़ हुए आनंद प्राप्त किया, वह सदा याद रहेगा. अग्नि मिसाइल పంపించినప్పుడు అగ్ని మిసైల్ పంపించినప్పుడు ఆవిడ కూడా పాల్గొన్న చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? మీరు ఎవరిని మీ ఆదర్శంగా చెప్పుకుంటారు అని ఇంటర్వ్యూअर అడిగారు. आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात जाती है तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है. అసలు మనం మిసైల్స్ కోసం మాట్లాడుకుంటే మన అంతరిక్ష విజ్ఞానం కోసం మాట్లాడుకున్నా మనకు ఒకే ఒక మైండ్లో పేరు వచ్చేది ఎవరు అంటే APJ అబ్దుల్ కలాం. సచ్చే अर्थ में वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आदर्श है. నిజంగా చెప్పాలంటే అతను మన దేశానికే కాదు పూర్తి మన ప్రపంచం మొత్తానికి అతను ఆదర్శవంతుడు. उन्होंने दुनिया का मानचित्र में भारत को एक स्थान दिलाया. మన ప్రపంచ చిత్రపటంలో భారత్కి ఒక గుర్తింపు వచ్చింది అంటే అది మన APJ అబ్దుల్ కలాం గారి వల్లే. उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी है. మన భారతీయులందరూ ఆ మిసైల్ తయారు చేసినందుకు అతనికి రుణపడి ఉన్నాము. मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं. నేను గర్వంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను అతనే నా గురువు గారు అని. उन्होंने ही मुझे प्रेरणा के अग्नि पंख दिया है. ఈ అగ్ని మిసైల్ తయారు చేయడంలో అతనే నాకు ప్రేరణ, అతనే నాకు దానికి కావాల్సిన వేని చూపించారు. వే మహాన్ తే, అతను చాలా గొప్పవారు. మహాన్ హై और మహాన్ रहेंगे, అతను గొప్పవారే కాదు గొప్పగానే ఉంటారు, ఎప్పుడు గొప్పగానే ఉంటూనే ఉంటారు. उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल है. అతను లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఇంకా బేమిసాల్ అంటే చెప్పుకోదగినది అనమాట, అంత గొప్పదనమాట, మాటల్లో చెప్పలేనంత గొప్పది. उन्होंने मैं अपना आदर्श मानना है
मैं गर्व अनुभव करता हूँ. అతనే నా ఆదర్శం అంటే నా రోల్ మోడల్ అతనే అని చెప్పడానికి నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నానని ఆవిడ చక్కగా సమాధానం చెప్పారు మనకి. ఇంటర్వ్యూయర్, बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? పిల్లలకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అని అడిగారు. ठेसी थॉमस जी, बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े. వాళ్ళు ఏమైతే చదవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు దాని మీద कंप्लीट ध्यान केंद्रीकृत చేయాలి. मेहनत करें, కష్టపడాలి దానికోసం. లక్ష్య ప్రాప్తి करने तक रुके नहीं. దాని లక్ష్య ప్రాప్తి అయ్యే వరకు ఎక్కడ ఆగకూడదు. जो उन्हें पसंद है उसमें अपना जी जान लगा दे. ఏమైతే వాళ్ళకి నచ్చుతుందో దానికోసం మీరు ప్రాణమైన పెట్టాలి. కమర్ కస్కర్ తయారీ కరే. దానికోసం మీరు నడుం బిగించాలి. సఫలత అవశ్యం ఉనికి కదం చూమేంగే. అలా అయితేనే వాళ్ళు అనుకున్న దాన్ని సక్సెస్ సాధిస్తారు. మనకి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ठेसी थॉमस जी का जीवन संदेश. बच्चों के लिए ठेसी थॉमस जी ने क्या संदेश दिया అది 3 మార్క్స్కి 90% రావచ్చు. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏమా, ఈ 3 మార్క్స్కి రావచ్చు. దీన్ని కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఈ లెసన్ నుండి మనకి 3 క్వశ్చన్లు 3 మార్క్స్కి కానీ ఒక క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ కానీ రావచ్చు. కనుక మీరు దీన్ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దాకా మనం ఎస్ఏస్ కోసం లెసన్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా. మనకున్న 7 పాఠాల నుండి 7 ఎస్ఏస్ వస్తాయి కదా, దానికి సంబంధించి లెసన్ మొత్తం మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. వాటిలో ఇంపార్టెంట్స్ ఏవో కూడా చెప్పాను. అవి ఎక్కువగా 90% వచ్చే క్వశ్చన్స్ అవి. అవన్నీ మీరు బాగా చదవాలని కోరుకుంటున్నాను. మీరు నెక్స్ట్ జూలైలోనే మనకి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా బాగా రాయాలి. అలానే బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి. కరోనా కాలం బయటికి రావద్దు. ఎగ్జామ్స్ రోజు మాత్రమే బయటికి రావాలి. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు డబల్ మాస్క్ పెట్టుకొనే రావాలి. సరేనమ్మా? డబల్ మాస్క్ మాత్రమే పెట్టుకొని బయటికి రావాలి. అన్నీ శానిటైజ్ చేసుకోవాలి, నీట్గా చేయండి. ఓకేనా? ఎగ్జామ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయండి. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. ఓకేనా?